ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਤਿ ਆਵੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ, ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ, ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਭਨ ਕੈ ਸੰਗੇ। ਥੋਰ ਕਾਜ ਬੁਰੋ ਕਹਿ ਫੇਰੋ, ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇ ਤੋ ਲਪਟਾਇਓ, ਕਛੂ ਨਹੀਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਤੇਰੋ। ਆਗੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵਤ ਸਭ ਪਰਗਟ, ਇਹਾਂ ਮੋਹਿਓ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰੋ। ਅਟਕਿਓ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਬਸੇਰੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਕ ਭਰੋਸਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਗੁਰ ਮੇਰੋ। ਅਟਕਿਓ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਬਸੇਰੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਕ ਭਰੋਸਾ,
बंधन काटन हार गुर मेरो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1303 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई सतिंदर सिंह जी जो ग्रंथी साहब हैं गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। शहीदां दे सिरताज, शांति दे पुंज, बाणी दे बोहित सतगुरु गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का शहीदी गुरपुरब कल 26 तरीक नूं है। आओ सारे घरां विच बैठ सुखमनी साहब जी दे पाठ करके जां जो लाइव प्रोग्राम श्री हरमंदर साहब जी तो आएगा, बंगला साहब तो भी कुछ समा लाइव ये गुरपुरब दा जो कीर्तन है वो आप जी सरवण कर सकोगे। सो घरां विच बैठ के आपां गुरपुरब नूं मनाइए। जिन्ने वारी भी सतगुरां दी शहादत नूं नमस्कार करिए उन्ने वारी थोड़ी है भाई। बहुत महान शहादत है। कोरोने दी इस महामारी दे विच जो बंगला साहब तो सवावां चल रही हैं, दिल्ली कमेटी ने फैसला किया है कि लंगर ऑन व्हील तकरीबन अगले 6 महीने जिथे भी कोई भुखा कोई लोड़वंद होएगा गुरु हरकृष्ण साहब जी के घर तो उत्थे लंगर पहुँचाया जाएगा। सो ये वास्ते 15 तो 20 गड्डियां तैयार कीतियां जा रही ने। सो पहली सेवा बड़े सीनियर वकील ने एडवोकेट खेर साहब उन्होंने दी है। ये महिंद्रा गड्डी है, महिंद्रा पिकअप, पिछों खुली बाडी होवेगी, उहदे विच 3 कंटेनर होणगे, एक प्रशादियां दा, एक चावल दा, एक दाल सब्जी दा। सो आओ इस सेवा दे विच आपां अपना अपने परिवार का हिस्सा पाइए। सवाल ये नहीं है कि लंगर छकाउंदे असीं गरीब होण लगे हाँ। एक अमीर आदमी जदों अपने बच्चे दे विआह ते 5-10 करोड़ खर्चदा, कोई नहीं कहता कि तू फजूल खर्ची कर रहे हैं, सिक्खी का सरमाया खराब कर रहे हैं। जदों सेवा की गल आउंदी ते असीं उसनूं प्रवान नहीं करते। और आप जी नूं इस गल का जरूर पता होना चाहिए कि इस सेवा दे करके अज ईसाई, मुसलमान, हिंदू किन्ने ही नानक नाम लेवा जा गुरु घर दे श्रद्धालु सेवक ने जिन्हां ने बहुत वड्डियां सेवावां कीतियां ने। हर व्यक्ति अज सोचदा है कि जरूर कोई पाप होया है जिहड़ा रब ने अपने घर तो भी सानू मना कर दिता है। मुसलमानां नूं मस्जिद विचों, हिंदुआं नूं मंदिरां चों, क्रिश्चियनां नूं चर्चा तो कि तुसी भाई मेरे घर भी नहीं आना। जे रब ने अपने घर विच वड़न तो सानू मना किया है तो किते ना किते साडे तो गलती तो हुई है।
तो उस गलती का पश्चाताप दो ही तरीके ने, जां पाठ ते जां पुन। हुण पुन कर्म दे विच इस तो वड्डा पुन कोई नहीं है। मैं हुण भी मेरे वीर बड़ा उन्होंने इस सेवा दे विच हिस्सा पाया, उन्होंने कह रहा सी कपड़े का काम है उन्हों का। मैं कहा तुसी मैनू सूट दे दिओ, जे तो मैं पा लवां तो वह कोई तुहानू पुन लगेगा, जां तुहाडे तो लैके किसी गरीब नूं दे दियां वो पा लवे तां भी पुन लगेगा। तो जे तुहाडा कपड़ा लैके मैं अलमारी च रख लवां तो फिर वेट करो, पहला कपड़ा तुहाडी दुकान ते पिया सी, हुण मेरी अलमारी विच पिया है। असी पैसा दान दिन्ने आ, वो पैसे की FD बन जाती है, तुहानू पुन नहीं लगेगा। पुन लगेगा जदों पैसा खर्चण विच आवेगा। कदों FD टुटेगी, कदों तुहानू पुन लगेगा। आओ लंगर ऑन व्हील दे विच आप अगे हो के सेवा करिए, आप अगे हो के गड्डियां लैके आइए, थां पर थां आपां हत्थी सेवा करिए। साडा धर्म ये कहता है कि भाई सिक्खी दो तरह की है, एक भगती वाली है, एक सेवा वाली है। इस करके दो ही तरीके ने, एक सेवा एक सिमरन। ते सेवा दे विच लंगर तो महान सेवा, भुखे नूं रोटी देण तो वड्डी कोई दुनिया की सेवा नहीं है। इस करके जे आप अज कहीए कि पढ़े लिखियां दे नाल, पढ़े लिखियां नाल ते यही कुछ हो रहा है कि कोई बंगला साहब दे जल ते किंतु परंतु कर रहा है, कोई सरोवर ते किंतु परंतु कर रहा है, कोई इत्थों तक कि गुरु की बाणी दे पाठ ते भी किंतु परंतु करता है। ना भाई, धर्म सिर्फ विश्वास है, धर्म एक सिदक है, धर्म एक शरधा है, धर्म एक फेथ है। बस इनू बना के रखो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजै। हों बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल। बहुत जन्म बिछुरे थे मादो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन दिखे। बहुत जन्म बिछुरे थे मादो, एहो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन दिखे। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। बाला प्रीतम 8वें पातशाह
ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1302 ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਭਨ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਥੋੜੈ ਕਾਜ ਬੁਰੋ ਕਹਿ ਫੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 9 ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਭਾਵ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਨ? ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ 2 ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਸੱਟ ਵੀ ਉਨੀ ਗਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭਜ ਖਲੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਭਰਨਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭਜ ਖਲੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਭਜ ਜਾਣ, ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाए। किन्ने ही अजिहे जीव हन जिहड़े रोज़ाना नित परमात्मा तो मंगते हैं, हर रोज़ उस परमात्मा दे अगे पुकार करते हैं, पर सतगुरु जी कहते हैं अजिहे मनुख भी दुनिया दे उत्ते हन जिहड़े मंगते तां रब तो हन पर रब दा धन्नवाद नहीं करते, उहदा शुकराना नहीं करते। पर परमात्मा दा सुभाव इस तरह दा नहीं कि जिहड़ा उहदा शुकराना नहीं करदा, उहदा धन्नवाद नहीं करदा, परमात्मा उसनूं रोज़ी नहीं दिंदा, उहनूं रिज़क नहीं दिंदा, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ नहीं करता। अजिहा नहीं, परमात्मा उसकी भी उन्नी ही संभाल करता है। पर सतगुरु जी कहते हैं दुनिया के उत्ते कई मनुख अजिहे हैं जिहड़े मंगते रब तो हैं पर रब का धन्नवाद नहीं करते। पर रब का सुभाव, रब का दिल, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, सानू औलाद दी दात बख्शो, सानू पुत्र दी दात बख्शो, सानू सोहणे मकान दी दात बख्शो, साडे कारोबारां विच बरकतां पाओ, ऐ परमात्मा जी साडी रखिया करो। क्योंकि सानू उस परमात्मा दे उत्ते भरोसा है कि जे किते वो सहारा मिल सकता है तां वो केवल परमात्मा दा दर है, वो परमात्मा की हजूरी है। क्योंकि आपां दुनिया के किसी मनुख तो मंगीए वो अज तां सानू दे सकता है, पर सत संगत जी एक दिन उस दे खजाने भी साडे वास्ते बंद हो जाने। पर परमात्मा दे दर तो जे भावना दे नाल, प्यार दे नाल, शरधा दे नाल मंगीए, परमात्मा दे भंडारे अज भी भरे हैं ते जुगां जुगांतरां तक भरे रहणगे। रब दे खजाने कदी खाली नहीं होने। बस सानू परमात्मा दे पासों लैण दी जांच होनी चाहिदी है कि असी परमात्मा तो मंगना किवें है। उस सज्जण तो जिहड़ा साडी रखिया करदा है, उस सज्जण तो असी किवें मंगना है, उस सज्जण दे नाल असी मित्रता किवें निभाउणी है। क्योंकि वो तो साडा साथ नहीं छड्डदा, असी उस परमात्मा दा साथ छड्ड दिंदे हैं। वो परमात्मा सानू अपनी निगाह तो ओले नहीं होण दिंदा, असी परमात्मा तो बहुत दूर चले जांदे। कहण दा भाव है कि साडे मन दे विचों परमात्मा दी याद विसर जाती है, भुल जाती है। सो सतगुरु पातशाह महाराज समझाउंदे हन कि भाई इस दुनिया दे विच जे कोई सच्चा मित्र है तां वो परमात्मा ही है। परमात्मा वर्गा मित्र दुनिया दे विच होर कोई नहीं। नो बड़ी
will be there for you God, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਬਨ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਥੋਰੈ ਕਾਜ ਬੁਰੋ ਕੈ ਫੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਬੁਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਵਗਰਨੇ ਜ਼ੌਕ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਬੂਦ ਮਰਾ। खुश बवद उमर के दर यादे बेगुजरद, वरने चे हासिल अस्त अजी गुंबदे कबूद मरा। भाई साहब, भाई नंद लाल साहब जी कहते हैं कि मैं इस दुनिया दे उते अकाल पुरख परमात्मा दी बंदगी करन वास्ते ही आया हाँ। हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा, वगरने जौक चुनी आमदन नबूद मरा। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने भाई साहब जी की इस फारसी की रचना का उल्था पंजाबी दे विच कीता। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी लिखते हैं, भगती तांग पियां दी लगी तन खाकी विच आए वाह, नहीं तां चाह आवन दा की सी जिस पिछे उठ धाए वा। उम्र चंगेरी ओ है जिड़ी अंदर याद विहाए जी, नीले इस आकाशों नहीं तां की कुछ लाभ उठाए वा। भाई साहब जी कहते हैं कि मैं इस आकाश दे नीले गुंबद दे थले उस मालक नूं याद करन वास्ते ही आया हाँ, क्योंकि मेरे जीवन का मनोरथ उसका नाम जपना ही है। नहीं तो इस दुनिया विच आउण दा मेरा होर कोई मकसद नहीं सी। जिस दम प्रीतम याद ना आवे तुरंत काल मर जाई दा, बिन सिमरन तो सुने वांगू जीवन मैल विहाए वा। भाई साहब जी कहते हैं, परमात्मा दे नाम करके ही साडे शरीर की कीमत है, और जे हिरदे दे विच परमात्मा दा नाम ना होवे, इस शरीर की कोई कीमत नहीं। घर दे विच जे घर दा मालक बैठा होवे, वो घर सोहना लगता है,
उस घर दे विच रौनक हुंदी है। पर जिस घर दे विच मालक ना होवे वो सुन्ना घर हुंदा है, उस दे विच रौनक नहीं हुंदी। इस वास्ते साडे हिरदे दे विच भी ताही खेड़ा है जे उस परमात्मा दा नाम साडे हिरदे विच होवेगा। साडे हिरदे दे विच भी ताही खुशी बनी रहेगी, आनंद बने रहणगे जे उस सज्जण नूं आपां मन दे विच हिरदे दे विच याद करांगे। इस वास्ते अज दे शब्द अंदर सतगुरु पातशाह महाराज किरपा करदे हन। टेखत सुनत सबन कै संगे, परमात्मा सारियां दे नेड़े है, सारियां नूं देखदा है, सब नूं सुनदा है। उस परमात्मा तो कोई लुकिया छिपिया नहीं। परमात्मा दी निगाह हरेक जीव दे उत्ते, भावें कोई मनुख होवे, भावें कोई पंछी होवे, भावें बनस्पति होवे, भावें छोटा कीड़ा होवे, हरेक दे उत्ते परमात्मा दी निगाह है। सतगुरु जी कहते हैं थोरै काज बुरो कह फेरो। इस वास्ते जिंदगी दे कुछ कु समय वास्ते असी बुरे कर्म क्यों करिए, सानू बुरे कर्मां दा त्याग करके चंगे कर्म शुभ कर्म करने चाहिए हैं, जिस नाल साडा संसार दे विच आया सफल होवेगा। और सत संगत जी सानू परमात्मा जी दीयां खुशियां भी प्राप्त होणगियां, सानू परमात्मा दी प्रसन्नता, परमात्मा दा प्यार भी प्राप्त होवेगा। सो सतगुरु जी इस शब्द दे विच अगे फरमाउंदे हन, रहाओ नाम बिना जे तो लपटायो, कछु नहीं नाही कछ तेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, ईहा मोहियो भरम अंधेरो। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं कि परमात्मा दे नाम तो बिना ए भाई तू जिन्ने भी पदार्थ अपनी जिंदगी विच इकत्र कीते हन, वो सारे दे सारे पदार्थ तेरे व्यर्थ हन। क्योंकि जिन्हां नूं असी अपना समझदे हां वो साडे अपने नहीं। असी घर नूं अपना समझदे हां, घर मकान साडा अपना नहीं। असी पुत्र अपने समझदे हां, वो साडे अपने नहीं। असी रिश्तेदार अपने समझदे हां, वो साडे अपने नहीं। असी दुनियावी पदार्थां नूं अपना समझदे हां, इन्हां दे विचों कुछ भी अपना नहीं। सतगुरु जी की पावन बाणी का बचन है, धरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी, बादशाह शाह उमराव खान टाए डेरे जासी। सुखमनी साहिब की पावन बाणी दे विच पढ़दे हां, मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या होमै ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। ये साडा शरीर भी मिथ्या, साडा धन भी मिथ्या, दुनिया का राज भाग भी मिथ्या है, दुनिया के पदार्थ भी मिथ्या हैं। मिथ्या मीनस खत्म होने वाले, जिन्हां दी होंद सदा रहन वाली नहीं है। इस वास्ते सतगुरु जी कहते हैं, ऐ भाई तू क्यों दुनियावी पदार्थां दे नाल लपटिया होया है, तू क्यों दुनियावी पदार्थां नूं अपना समझदा है। दुनियावी पदार्थ तेरे अपने नहीं हैं। केवल सानू भुलेखा है, सानू भरम है। जिवें रस्सी दे उत्ते सप दा भुलेखा पैंदा है, रेगिस्तान दे विच
ਹੁੰਦੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹਨ, ਮਿਥਿਆ ਹਨ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤੋ ਲਪਟਾਇਓ, ਕਛੂ ਨਹੀਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਤੇਰੋ। ਐ ਭਾਈ, ਨਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਆਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵਤ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ, ਇਹਾਂ ਮੋਹਿਓ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਫਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਕੀਤੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ,
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁੱਖ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਬੀਜਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਗਮੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਗਮੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵਤ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਈਹਾ ਮੋਹਿਓ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਟਕਿਓ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਬਿਸੇਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਬਿਸੇਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉ ਪਰੋ ਡੋਲੇ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਗੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗਰਸ ਹੈ ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਟਕਿਓ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਬਿਸੇਰੋ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਭਾਰੋਸੋ, ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਮੇਰੋ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,
कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दाता रे, प्रतिपालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। सतगुरु जी कहते हैं कि वह करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालिक है, वह परमात्मा सब जीवां दा मालिक है। इस वास्ते ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਦਮ ਆਮ ਬੇ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਪੈਮੂਦਾ ਮੇ ਬਾਸ਼ਦ, ਜ਼ਬਾਨੇ ਬੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਆਸੂਦਾ ਮੇ ਬਾਸ਼ਦ। ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਬਾਨੇ ਬੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਆਸੂਦਾ ਮੇ ਬਾਸ਼ਦ। ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹੀ ਰਸਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਗ ਉੱਤੇ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਧ ਕੱਟ ਜਾਵੰਦੀ, ਜਾਵੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਮਝੇ ਨਾ ਮੂੜ ਜਨ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਪਲ ਅਵਧ ਬਿਹਾਵੰਦੀ, ਕਈ ਤੁਰ ਗਏ ਕਈ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਰਖਾਵੰਦੀ, ਰੱਖੀਏ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੇ ਏਕ ਹੀ ਅਕਾਲ ਨਾਲ, ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਦੇਹੀ ਸਫਲ ਸਦਾਵੰਦੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।